لكل اللي حاسس إنه لسه ما استوعب فكرة الدجال، أو حاسس الموضوع معقد وغير واضح وبحاجة لخلاصة مبسطة، ولكل اللي حابب يستزيد بمواضيع الماسونية، حبيت تخصص حلقة إضافية للمزيد من الشرح بهالمجال، بناء على ما لمسته من رغبة سواء عند اللي كلموني أو راسلوني أو حتى من التعليقات على الفيديو. برحب فيكم بهالحلقة الإضافية من سلسلة مأدبة الرب. لما نحكي عن السياسة بأمريكا والحكم فيها، اللي معروف إنه في حزبين أساسيين وفي عملية ديمقراطية، وعلى أساسها بيتم تداول السلطة بين هالحزبين. ولكن واقعا هاي التنظيمات السرية بتضم سياسيين من الحزبين ولو بتفاوت نسبي أحيانا، ولكن التحالفات اللي وراء الكواليس خاضعة لحسابات أخرى كليا. وكل واحدة من هالحركات السرية عندها الرؤى التطبيقية الخاصة فيها، ولكن من دون شك هن كلهم بيجتمعوا بنفس الأهداف الشيطانية. أهم وأقوى هي الحركات أو التنظيمات الماسونية بأمريكا هي البوهيميان جروف. البوهيميان جروف بتضم أكثر من 2500 شخص تقديريا، معظمهم من أمريكا، بعضهم من بقية دول حلف الناتو. وهالشي طبعا بيعكس على العلاقة بين الوحشين اللي ذكرناها بالحلقة الماضية واللي قبلها. بيجتمعوا سنويا بشكل سري، اجتماعهم بيدوم عدة أيام، بيبحثوا أجنداتهم ومخططاتهم، وحتى بيقوموا بطقوس شيطانية. بسنة 2000 بعتقد 2001 2002 شي زي هيك، في صحفي اسمه أليكس جونز تسلل وصور هذا المقطع، خلينا نشوفه سوا. We ran into David Gergen, the Karl Rove of 4 presidential administrations. Okay, one last question. I read a Washington Times article many years ago where you had a comment about the organization, and then now it's been in the Wall Street Journal, it's been in a lot of different newspapers, and that's the Bohemian Grove. And back in, what was it, 1996, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you. Oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, "Hey, I don't run around in the woods naked." What did that mean? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, "I didn't run around naked like they do." I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? But we have public officials. I'm sorry. You took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them up after. Oh, I'm sorry. I just walked in. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. That was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Sir, everything I don't owe you this comment. I know, I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. Been in the ritual? That's none of your damn business. Oh. هاي المنظمة اللي هي على فكرة أشرفت على مشروع منهاتن، اللي هو مشروع تطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، وارتباطه طبعا اللي سبق وحكينا عنه بإخضاع العالم للوحش. هاي المنظمة بتدعي أنها تأسست سنة 1872، ولكن لما نلقي نظرة على خريطة البيت الأبيض بواشنطن بنعرف أنه الموضوع أقدم بكتير من هيك. سنة 1449 صدرت رواية لجورج أورويل اسمها 1984،
اسم الرواية. تاريخها ب 1949، ولكن اسم الرواية 1984. كان موضوع انتشار أجهزة التلفزيون في البيوت بعده ببداياته لما نشرت الرواية. و يعني كمان هذا الشيء ملفت شوي من ناحية إنه قد إيه كان التطور التكنولوجي بطيء نسبيا بالمقارنة مع اليوم، وقديش اليوم عم يزيد يعني بوتيرة فائقة التسارع. الرواية عم تحكي عن نظام بريطاني افتراضي، مخابراتي بوليسي، عم يستخدم أجهزة التلفزيون اللي انتشرت بالبيوت كوسيلة للتجسس على الناس من خلال إخفاء ميكروفونات وكاميرات خفية بالتلفزيون. يعني قديش هالرواية اللي عمرها أكثر من 70 سنة قديشها خيالية وقديشها واقعية اليوم بتليفوناتنا. يعني بهداك الوقت كان رأي رائج عند المسيحية إنه الصورة اللي الوحش رح يخليها تتكلم هي التلفزيون. طبعا نحن شرحنا إنه الموضوع له علاقة بالتصوير بمعنى التجسيد، مو بالمصطلح الحديث لكلمة تصوير. ولكن خلينا ما نهمل دور الإعلام عند الماسونية، لأنه الإعلام لحد اليوم هو من أقوى الأدوات اللي بتستخدمها الماسونية للتلاعب بأفكار الناس، تلاعب بآرائهم. بفترة الخمسينات كان في عالم نفس كندي اسمه يوان كاميرون، كان يتعاون مع ال CIA خلال أبحاث توصل فيها لطريقة لبرمجة العقول، بيجعلوها خاضعة لسيطرة بيسموها السيطرة المفروضة. يعني هذا التعبير الخاص فيهم، بمعنى أنه بيخلوا عقول الناس خاضعة لأوامر خارجة عن طبيعة تفكيرها من خلال تكرار رسائل مسجلة تحوي عبارات متكررة على مدى أسابيع، فقط أسابيع تكفي لبرمجة أو إعادة برمجة العقل. يعني نحن إذا بدنا نقارن هالشي بالإعلام ودوره الخطير، نعرف قديش تركيزهم على إعادة رسم أفكار الناس، وقديش هالسلاح خطر جدا. هلا الشعب الأمريكي يعد أكثر شعب بالعالم تأثرا بالتلفزيون، يعني حسب بعض الإحصائيات أونلاين، وبفرق شاسع عن غيره. يمكن هذا الشيء اللي بيفسر ليش بيخصصوا ميزانيات ضخمة جدا للحملات الانتخابية. ولكن هالشيء ما بيعني انه نحن يعني بعالمنا العربي انه بينقصنا يعني تأثير اعلام على الرأي العام. بالعكس تماما، يعني الشيطنة الدائمة خلال الاعلام لعدو مفترض وتكرار نفس العبارات ليل مع نهار على مدى شهور وسنين، يعني بتنسي الإنسان تماما مين هو عدوه الحقيقي. وشفنا الربيع العربي وشفنا لوين وصل من خلال هذا الأسلوب اللي اتبعوه، اللي هي شيطنة عدو، يعني بطريقة تلهي الناس عن عدوهم الحقيقي أو تخلق عداوة بين الناس وبين بعضها. هذا اللي عملوه جميع وسائل الإعلام، يعني باستثناء حالات قليلة جدا اللي بعدها عندها بوصلة العداء واضحة وصحيحة ضد العدو الحقيقي، طبعا ونرفع لهم القبعة. فكيف إذا انتقلنا من مرحلة التلاعب بالتفكير إلى مرحلة التلاعب بالعقول، وقديش ممكن المستقبل يدمج الواقع الافتراضي بالواقع الحقيقي، وقديش قادر يتلاعب لسه بأفكار الناس ولأي مدى. نجي للموضوع الأهم بحلقة اليوم، وهو كيف فينا نلخص موضوع الدجال وكيف فينا نفهمه بصيغة مبسطة. احنا سبق وذكرنا موضوع بن صائد والعملاق الافتراضي المحبوس بالجزيرة المجهولة، وانتهينا من هالمسألة وبينا بطلان هالأفكار، وحكينا عن المعنى المقصود بيكون أعور، وقلنا أنه لا يمكن يكون وصف لإنسان يدعي الألوهية وهو مشوه، وقلنا شو الرمزية المقصودة من هالعين، وشو معنى وصف الأحاديث الشريفة لعينه على إنها عنبة طافية
أو على أنها كوكب دري. وقلنا أنه هذا الوصف هو المتمم، مثل ما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، للأوصاف اللي ذكرها الأنبياء السابقين. وقلنا أنه التوراة والإنجيل حكوا عن دولة عالمية تحكم في آخر الزمان، تطبق أجندة شيطانية، وهالشي من خلال استخدام نظام مالي تكنولوجي جديد. الجزء الأساسي منه هو الذكاء الصناعي، أو الصنم المتكلم إذا بدنا حسب التعبير الإنجيلي، وبالإضافة لختم الوحش اللي هو زراعة شرائح إلكترونية أو دمج الإنسان بالآلة بشكل عام، بهدف استعباد الناس عن طريق إيهام بحياة آمنة وسعيدة وراغدة تحت سيطرتهم، تحت مراقبتهم. وهذا مصداق الحديث الشريف اللي بيذكر أنه بيجي الدجال معه جنة ونار، وحتى في رواية معه جبل من نار وجبل من خبز. فالمعنى واضح، وواضحة هالمنهجية، منهجية التجويع اللي عم يحاولوا يخضعوا من خلالها بلادنا حاليا، يعني على وجه التحديد العراق، سوريا، غزة، لبنان. هدول الشعوب تحديدا اللي بيهمهم يخضعوها أو يحاولوا طبعا يخضعوها. هي المنظومة من هذا الوحش وهذا النظام الشيطاني الحاكم، بالإضافة للصنم المتكلم والرمز اللي هو عبارة عن أداة الاستعباد، هي المنظومة كاملة هي فتنة الدجال. الماسونية طبعا هي رأس الهرم، يعني هي رأس الهرم حتى بالمعنى الحرفي إذا بدنا نحكي عن شعار. ولكن موضوع الذكاء الصناعي هو أكثر من مجرد أداة، هو جزء أساسي وكبير جدا ببنية هالفتنة هاي اللي هي فتنة الدجال. واللي بحب يتوسع أكثر عن موضوع الماسونية، يعني أكيد الإنترنت مليان، ولكن اللي بيحب يتوسع عن موضوع خطة الاستعباد بهالوسائل هاي الحديثة أو الوسائل التقنية الحديثة، بنصح كثير بكتاب اسمه ديكتاتورية المستنيرين أو The Dictatorship of Illuminati، لباحثة روسية اسمها أولغا تشيتفيريكوفا. الكتاب موجود أونلاين ومترجم باللغة العربية تحت عنوان ديكتاتورية المستنيرين. ممكن حدا يسأل ليش رب العالمين ما ذكر موضوع الدجال في القرآن الكريم؟ وليش النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر هالأوصاف بتفاصيلها، واكتفى بذكر الرمزية اللي وراء هوية الدجال، وترك هالتفاصيل للتوراة والإنجيل؟ حقيقة في تفسيرين لهالسؤال. بداية، بلادنا ليوصل لها أي تطور تكنولوجي بدها وقت، فحقيقة مو نحن اللي بواجهة هالتحدي، ويمكن المفارقة هاي الحسنة الوحيدة لفارق التطور. ثانيا، نحن إن شاء الله على موعد مع ظهور الإمام المهدي، وما بعتقد أبدا أنه والعياذ بالله الخطة الشيطانية تسبق الخطة الربانية. فالأمة رح تكون في ظل قائدة اللي من دون شك رح يرشدها بظل هيك فتنة. الخوف فعليا مو على بلادنا، مو على الأمة بالجانب اللي عايش ببلادنا. الخوف فعليا على الناس اللي عايشة بهالبلاد اللي بتحكمها الأنظمة الشيطانية. يعني المسلمين بطبيعة الحال بهذيك البلاد هن أقلية، فالتحذيرات كانت أكبر بنصوص الديانات السابقة، وهذا المنطقي. أما الأحرار من أبناء أمتنا اللي كل قوى الشر الأقوى في العالم ما قدرت تخليهم يتخلوا عن أرضهم، فما بعتقد أبدا في شيء بالدنيا ممكن يخليهم يتخلوا عن عقيدتهم وإيمانهم وحريتهم، لأنهم بحالة رباط مستمرة حتى يأتي يوم النصر تحت راية خليفة الله المهدي سلام الله عليه، اللي هو طبعا الموضوع اللي بعرف إنه
كتير منكم ناطرينه. إن شاء الله رح نبدأ موضوع الإمام المهدي الحلقة الجاية. انطروا.